comparaison. شنديرو دابا comparaison entre une cellule qui fait la respiration et une cellule qui fait la fermentation. صافقين إلا خدينا واحد لا cellule une cellule qui fait la respiration رسمها هاي donc غتكون c'est une cellule prise à partir d'un milieu aérobie هاي cellule اللي كاينه في milieu aérobie وهذه cellule كاينه في milieu anaérobie milieu anaérobie صافقين هذا بيان سور لا ممبران سيتوبلازميك هنا لداخل اللي هي لو بلازم هادي نويو حتى هنا عندنا نويو هنا عندنا هاد العيبات شنو هما هادو سو سون دي ميتوكوندري هما هادو ميتوكوندري هاي mitochondries. Ce sont des mitochondries. On va légender ces deux cellules. Donc, c'est la membrane cytoplasmique. Membrane cytoplasmique. هنا هادي شنو هذا هو يا لو بلازم عقلتو اللي هي لو بلازم وهادو سو سون دي mitochondries. C'est une mitochondrie, n'est-ce pas? Mitochondrie. Donc, question. La question qui se pose ici, c'est sous forme d'une comparaison entre les deux cellules. La cellule qui fait la respiration et celle qui fait la respiration. Donc, question. Question 3. Comparer les deux cellules, puis déduire la localisation de chaque voie métabolique. De chaque voie métabolique. Ça fait chaque voie métabolique. Donc, ici, on a deux sous-questions. La première question, c'est une comparaison qu'on doit faire entre les deux cellules. La deuxième question, c'est une détection de la localisation, ou bien où se déroule chaque voie. La voie de la respiration cellulaire et la voie de la fermentation alcoolique ici. Donc, la comparaison. Donc ici, la cellule prise à partir d'un milieu aérobique, ou bien la cellule qui fait la respiration, est caractérisée par quoi? Par des mitochondries, nombreuses, volumineuses, avec des crêtes bien allongées. Alors que la cellule qui fait la fermentation est caractérisée par la présence des mitochondries moins nombreuses, moins volumineuses, avec des crêtes rétrécies. Donc خاص ضروري نهضروا على لي كريت. علاش لي كريت؟ حيت كما شفنا ديك المره راه هما كدير في المرحله الرابعه ديال لا ريسبيراسيون مهمين بزاف. ديك المرحله الرابعه اللي هي لا شين ريسبيراتوار لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف هي لا ريسبيراسيون سيلولار تقريبا راه كدير في كريت. دونك لي ميتوكوندري عندهم لي كريت كبار وكثار راه كيديروا لا ريسبيراسيون سيلولار بيان سور، ولا عندهم لي كريت صغيورين ومكمشين وداك الشيء راه ما كيديروش لا ريسبيراسيون. دونك نعاود لا كومباريزون
غندير جوج ياك كندير تيغي الاولى وتيغي الثانيه. تيغي الاولى غنهضر فيها على لا سيلول الاولى، وتيغي الثانيه غنهضر فيها على لا سيلول الثانيه. مجمع النقاط ديالي ما ضيعهمش، حتى الاستاذ المصحح كيجي داكشي ساهل، كيلقى داكشي مكتوب مقاد الاربعه الاول ديال لا سيلول الاولى، الاربعه الثانيه كينقاد داكشي مزيان. دونك نتوما باش تبغيو تجاوبوا هنا عندك جوج الاسئله، كاينه لا كومباريزون ولا ديديكسيون. يعني غندير بلا مو غير نكتب كومباريزون كومباريزون. وهنا عندي دو سيلول خاصني نكتب جوج عوارض، ندير النجمه الاولى نهضر على السيلول الاولى هذه، ندير النجمه الثانيه نهضر على السيلول الثانيه، بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. دونك المصحح يقدر يقرا غير الجمله الاولى يعرف بانك راك غتعرف تجاوب على الثانيه، سي سيور. واش نقول هنايا؟ نبداو نقولوا la cellule prise à partir d'un milieu aérobie, ou bien qui fait la respiration d'un milieu aérobie, مالها est caractérisée كتميز شنو فيها؟ caractérisée par quoi? Par des mitochondries qui dérivent volumineuses, nombreuses, avec des crêtes, des crêtes bien allongées. اللي مجبدين مزيان ولا بيان ديفلوبي اللي بغيتي. رجع دير العارضه الثانيه نفس لافخازه تعاودها، غير غتبدل هنايا ميليو ايروبي انايروبي كاركتيريزي بار دي ميتوكوندري موان فوليمينوز ما كبارش، موان نومبروز قلال، افيك دي كريت كي نو سون با الونجي. متفقين؟ اش نقولوا؟ لا سيلول prise à partir d'un milieu anaérobie et بدلتها aérobie بلاصه anaérobie et caractérisé نفس caractérisé par des mitochondries qui دايرين ماشي فوليمينوز موان كمشين شويه صغار moins volumineuse, moins nombreuse, avec des crêtes rétrécies ou bien non allongées, avec des crêtes qui dérivent non allongées. ما جبدينش اسيدي. دونك بهاد لا كومباريزون اش كيبان لي؟ بان هاد لا سيلول اللي كدير لا ريسبيراسيون عندها حاجه وحده اللي مزيانه هي لي ميتوكوندري بالزايده على هادي، اذا لا ريسبيراسيون كدار في لي ميتوكوندري. اما هادي اش ما كديرش لا ريسبيراسيون حيت عندها لي ميتوكوندري مكمشين ما خدامينش، دونك لا فيرمونطاسيون هي كدار في اليالو بلازم. في لا ديديكسيون دابا ديديكسيون ديالي ديديكسيون ياك la respiration cellulaire, se déroule dans la mitochondrie. Dans la mitochondrie. Tandis que la fermentation se déroule dans l'hyaloplasme. L'hyaloplasme. Donc, فين كدير لا ريسبيراسيون سيلولار؟ كدير في لا ميتوكوندري. فين كدير لا فيرمونطاسيون؟ كدير au niveau de l'hyaloplasme. متفقين؟ Voilà, donc maintenant on va voir les étapes de chaque réaction, de chaque voie. En gros, là, les étapes de la respiration cellulaire, les étapes de la fermentation lactique, etc. Donc, Naya, je vais dire d'abord, mise en évidence, voilà, mise en évidence
les étapes de la respiration cellulaire. Respiration cellulaire. نشوفوا المراحل ديال لا ريسبيراسيون سيلولار وتبع معايا وما تملوش. فوالا دونك شوف هنا اش غندير. اكزرسيس بحال هكا تحط في الوطني. دونك اكزرسيس اكزرسيس متفقين. اش غندير نشرح لكم مال المعطيات ما كتبوش نضيعش الوقت. واش غناخذ اون سيلول. هاي اون سيلول هاي هذا ممبران سيتوبلازميك. هادي النوايو. هذا اللي هي البلازم. وهادي لا ميتوكوندري. هاي فيها لا ممبران اكسترن قراتو عليه. ها لا ممبران انترن. وها لي كريت بنعاودو نشوفها مزيان. ها ميتوكوندري. هنا كاين داخل الماتريس ياك. دونك هنا بغينا نعرفو نكشفو على اش كيوقع للجليكوز في لا ريسبيراسيون ملي يدخل الميتوكوندري ملي كيدخل لا سيلول. اش كيوقع ليه؟ هنا اون فا بروندر لو جليكوز راديو اكتيف. هاو طلع برا. هذا كيتسمى على برا ميليو اكسترا سيلولار. داخل ميليو انترا سيلولار. على برا د لا سيلول شنو هو؟ ميليو اكسترا سيلولار وسط خارج الخليه. والداخل ميليو انترا سيلولار. هذا تا زيرو. متفقين. اش كان على برا شنو هذا؟ برا كان هذا نسميه جليكوز راديو اكتيف. جليكوز راديو اكتيف. متفقين. ما موشع. علاش درنا راديو اكتيفيتي؟ باش نشوفوه باش نتبعوه. كما شفنا في النيكليير قلنا باغمي لي زافونتاج دي زيليمون راديو اكتيف هي لا ريشيرش. هي ليتيليزاسيون دي سي زيليمون دون لا ريشيرش سيانتيفيك بور سويفر لو دوفينير دي زيليمون. بحال دابا الجليكوز بغينا نعرفوا واش غيوقع له في لاسيل وخاصنا نديرو نردوه راديو اكتيف باش كنتبع فين مشى وفين غادي. دونك تي زيرو الجليكوز ايتي او ايتي دون لو ميليو اكسترا سيلولار اي ابسون دون لو ميليو انترا سيلولار. وغنشوفوا اش غيوقع ليه. نعدو الساعه سميها تي 1. اش يوقع ملي غدوز ساعه اخرى تي 2. اش غيوقع ملي غدوز ساعه اخرى تي 3 ايتترا. دونك لي ريزولطا اوبتوني غنديرهم في واحد الطابلو. ها الطابلو الله اكبر. فوالا الطابلو غنبريزونطي فيه لي ريزولطا اوبتوني. شوفوا هذا واش كان في تي 0 تي 1 تي 2 تي 3. صافي. اش قلت لكم في تي 0 فين كان الجليكوز كان دون لو ميليو اكسترا سيلولار. غنشوفوا ما كانش في الميليو انترا سيلولار كاينش. شوفوا هنا دوز ساعه بليس 1 اور داز ساعه مثلا ابخي 1 اور. غنشوفوا واش غيبقى الجليكوز هنا واش غيدخل هنا ولا شنو المصير ديالو. لي ريزولتا اللي حصلنا عليهم كاين في هذا الطابلو هذا. وهذا الطابلو دايور تحط شحال مره في الوطني دونك تقدر يتعاود لكم. فوالا دونك هذا الطابلو ديالي ها هو. دونك هنا غنقسم. هنا ندير ديفيرون طون. ندير مثلا من طون تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 نزيدو واحد تي 4. دونك هاد تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. دونك هنا تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. غنقسمو على جوج. نديرو هنايا فوالا. دونك نسمي هذا ميليو اكسترا سيلولار. ميليو اكسترا سيلولار. هذا السيلول ياك. ونسمي هذا نديرو هكا باش نبقى الطابلو زين. نسميه ميليو انترا سيلولار. سمعوني مزيان. اكسترا سيلولار ولا برا د لا سيلول. هادشي على برا. انترا سيلولار هو لداخل لا سيلول. متفقين. داك انترا سيلولار نقسمو على جوج. كاين اليالو بلازم. هاو يالو بلازم. يالو بلازم
وهنا لا ماتريس زعما وسط لا ميتوكوندري ماتريس متفقين. دونك هنا غنشوفوا لي ريزولطا obtenus. هنا في البدايه في التزيرو الجليكوز كان هنا جي 3 بلس كان زعما 100% كان على برا وكان ابسون في الميليو انتراسيلولار ما كاينش. في تي ا الجليكوز درنا هنا بلس وحده علاش وهنا ندير جوج في ليا البلازما زعما اش وقع هاد الجليكوز تقسم على جوج نصو دخل لداخل الميليو انتراسيلولار ونص الاخر باقي على برا. في تي 2 ندير هنايا لاسيد بيريفيك ونديرو حتى هنايا اسيد بيريفيك. اش وقع هنايا في تي 2 من تي 1 تي 2 الجليكوز تحول. المهم في تي 2 لاحظوا ديسبار ما بقاش جليكوز ديسبار ما بقاش جليكوز في الانتراسيلولار في الميليو اكستراسيلولار وظهر بلاش ظهر عندنا لاسيد بيريفيك في البلازم وعاوتاني ظهر في لا ماتريس وشويه منو ظهر في لا ماتريس. متفقين. يبغي نفسروا هذا الشيء. الجليكوز كان في البدايه على برا في تي 1 انتقل شويه منه للبلازم في تي 2 داك الجليكوز تحول كله لاسيد بيريفيك وجزء من لاسيد بيريفيك مشى دخل لا ماتريس. في تي 3 لاسيد بيريفيك ما بقاش في البلازم كله دخل لا ماتريس. ها واحد الثلث ديال جزء منه ولا اسيد دو كريبس لو سو فورم دو كوا دي اسيد دو كريبس اكا اسيد دو كريبس. شنو نقول في تي 3 لاسيد بيريفيك كله دخل لا ماتريس وجزء منه ولا عباره عن اسيد دو كريبس. في تي 4 ما بقاش عندي نهائيا لاسيد ولا غير اسيد دو كريبس اسيد بيريفيك اختفى ولا كله اسيد دو كريبس وبان لينا avec l'apparition de CO2 dans le milieu extracellulaire. Donc ici, نعطيكم واحد لا كيسيون نحاول نجاوبوا على كيسيون 2. Voilà, j'ai la question. En exploitant le tableau, déduire voilà, les étapes de la dégradation du glucose dans la cellule. Voilà. Donc, j'ai une question à donner. On a 2 questions. Donc, on dira l'analyse, puis on dira la déduction de les étapes de dégradation du glucose dans la cellule. Donc, l'analyse, on dit le glucose à T0, le glucose était où? Dans le milieu extracellulaire et était absent dans le milieu intracellulaire. À T1, une partie du glucose a diminué, la concentration du glucose a diminué du milieu extracellulaire et on observe aussi l'apparition du glucose dans le milieu intracellulaire, exactement dans l'hydroplasme. À T2, on observe la disparition du glucose et l'apparition de l'acide pyruvique dans l'hydroplasme, puis l'apparition de l'acide pyruvique dans la matrice. À T3, on observe voilà, la disparition de l'acide pyruvique du milieu de l'hydroplasme et son apparition dans la matrice, ou bien l'augmentation de la concentration de l'acide pyruvique dans la matrice, avec l'apparition des acides de Krebs. En T4, on observe la disparition de l'acide pyruvique et l'augmentation de la concentration des acides de Krebs avec l'apparition de CO2 dans le milieu extracellulaire. ولا ممكن نلخصوا هادشي كامل. واش نقولوا؟ Au début, le glucose était dans le milieu extracellulaire, puis elle pénètre dans le plasme pour se transformer en acide pyruvique qui pénètre dans la matrice pour se transformer en acide de Krebs avec la libération de CO2. Je me dis الوقت. Après, on dirait l'analyse. Analyse. Le glucose était dans le milieu extracellulaire
cellulaire, puis il a pénétré dans l'hyaloplasme, pour se transformer en acide pyruvique. Comme عارفين هادشي كامل déjà درناه pas mal de fois. L'acide pyruvique qui pénètre dans la matrice pour se transformer en acide de Krebs. Avec libération de CO2. Avec libération de CO2. Donc, on peut déduire les étapes de la dégradation du glycose. Quelle étape de la dégradation du glycose? On a deux étapes. تحول في اليالوبلازم لاسيد بيريفيك في لا ماتريس تحول لي زاسيد دو كريبس. دونك دابا حنا عارفين ثلاثه لي زيتاب كاين. الجليكوز كيتحول في الاول لاسيد بيريفيك، من بعد لاسيتيل كونزيم من بعد لاسيد دو كريبس. ولكن نتوما جاوبوا حق الطابلو، لا قد داكشي عطاك في الطابلو تجاوب. انت كيبان لك بان في اليالوبلازم الجليكوز تحول لاسيد بيريفيك صافي وقع في اليالوبلازم، وفي لا ماتريس دقدق شنو ولا اسيد دو كريبس. دونك باش نجاوب على السؤال ديالي نجاوب على قد السؤال، ما نزيدش من راسي. انا عارف بزاف د الحوايج ولكن نبقى مركز غير على الوثيقه، حيت حنا مثلا هنا غنعطيو لها نص نقطه السؤال هذا. 4 الا قلت لي تحول هنا و4 الا تحول هنايا. متفقين؟ كون بغينا نعطيو لي مثلا 0.75 غنديرو لكم حتى نديرو حتى ندخلوا هنا لاسيتيل كونزيم باش تقول تحول جليكوز لاسيد بيريفيك على 0.25، تحول لاسيد بيريفيك لاسيتيل كوا على 0.25، وتحول لاسيتيل كوا لاسيد دو كريبس 0.25. مي الباريم عندنا عليه غنص، ديديكسيون عليه غنص. دونك حنا غنبغيو في الجواب غير تقول لي الجليكوز تحول لاسيد بيريفيك عليه 4 في اليالوبلازم، ولاسيد بيريفيك تحول لاسيد دو كريبس عليه 4. زدتي لاسيتيل كونزيم هنا بديتي ما بحال نتا حافظ وصافي. سمي الاستاذ بحال هكا نتا كارد. دونك خاصك تعرف تتعامل مع الوثيقه. متفقين؟ دونك ديديكسيون متفقين؟ اش نكتبو؟ la dégradation du glucose dans la cellule se déroule en deux étapes. على حساب هاد الوثيقه يعطاونا دو زيتاب على حساب الوثيقه. شنو الاولى في اليالوبلازم اش وقع؟ ترانسفورماسيون du glucose en acide pyruvique. ياك en acide pyruvique. شو سمينا هاد المرحله اللي عقلتو عليها؟ هي لا ما كنت باغي نخدم زعما في هاد الورقه ساعه. خاصني نسيت هنا ورقه اخرى. اش هاد ليطاب سميناها هي لا غليكوليز. عقلتو عليها؟ غليكوليز. الثانيه شنو هي؟ دون لا ماتريس دابا حنا كنعتمدنا على الطابلو صافي. ترانسفورماسيون de l'acide pyruvique en quoi? En acide de Krebs. En acide de Krebs. بون دابا نشوفوا متفقين الدراري فهم هادشي. هذا بحال راه كيست وطني بحال التمرين دابا وطني هذا بحال خدمنا دابا نلقاو شحال من وطن نلقاو فيه 2 وطنيات نلقاو فيه نفس التمرين نفس الطابلو نفس الاسئله. دونك حنا ميم طون كنخدموا راديو مراجعه الدرس وكنوجدوا نخدموا